Welcome back, students. Today we are going to speak about waste management. Introduction of waste management. Waste represents the portion of basic raw material lost in processing having no recoverable value. Waste may be visible remnant of a basic raw material or invisible. For example, it can be disappeared by the uh, disappeared by the process of evaporation, like smoke or any other thing. And there might be a shrinkage of material, or it might cause because of the natural causes. That is, it might be the oscillation process, oxidization, or anything else. If the uh, raw material is being of no use, of no economical value, then it will be considered as a waste. Okay. Meaning of waste management. Waste management is the collection, transportation, processing, or disposal, managing of and monitoring of waste material. The term usually relates to material produced by human activity, and the process is generally undertaken to reduce these effects on health, the environment, or authentic- authenticity. Sorry, aesthetics means shading of the color, aesthetics. Okay. Waste management is a distinct practice from resource recovery, which focuses on delaying the rate of consumption of natural resources. All waste, whether they are solid, liquid, gaseous, or radioactive, fall within the remit of waste management. Okay, so waste management means collection. First of all, they'll collect the waste, then transport, then processing or disposal. Okay, these three things will be done, four things will be done in our waste management. That is, picking up the waste from the plant layout, then transporting out of the plant layout, then processing it. Okay, they'll separate the waste in different matters. If it might be a solid waste, or it might be a liquid waste, or gaseous waste, they'll bifurcate the waste. Okay, and then dispose. If the waste is being used for something economically, then it can be processed, or else it will be disposed. Okay. Definition of waste management. As I've already told, waste is the portion of raw material lost in the processing. ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವೇನು ಫಾರ್ಮ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ, ನಾವು ಒಂದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಫಿನಿಶಿಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗದೆ ಅಥವಾ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರದೆ ಹೋದರೆ ಅಂಥದನ್ನ ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೋ ರಿಕವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಮನಿ ವಿ ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ರಿಕವರಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, then also it is considered as a waste. And as I told, it might be visible or
invisible. Visible means we can see in our naked eyes, ನೋಡಬಹುದು. ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋಂಥದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂಥದನ್ನ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಐಯನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಇಂದ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ಆಶ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಗೇಷಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂಥದನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಕೂಡ ವೇಸ್ಟೇನೆ, ಡಸ್ಟ್ ಕೂಡ ವೇಸ್ಟೇನೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಳಾದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ವೇಸ್ಟೇನೆ. ಅಥವಾ ಸಾಲಿಡ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲೇ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಯ್ತು, ಅಥವಾ ಅದೇನೋ ಮೌಲ್ಡ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್. ಮೊದಲನೇದು ಬಂದು ಸ್ಕ್ರಾಪ್. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಈಸ್ ದಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ residue from certain type of manufacture, usually of small account and low value recoverable without further processing. Okay, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೀಳದೆ ಇರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಟನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕಟಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ತರ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅ ಗುಡ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಒಂದು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಇರಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆದೋಗುತ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀಸೈಕಲಿಂಗ್ಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಔಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದು ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದೋಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರೀಸನಬಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಅಷ್ಟು ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎತ್ತಿಡಬಹುದು. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಐರನ್, ಸಿಮೆಂಟ್, ಸ್ಯಾಂಡ್, ಗ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಫಾರ್ ವೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವರೆಗೂ ಇಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಇಡಬಹುದು, ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾತ್ ಅನ್ನು ಇಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಸ್ತುಗಳಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎತ್ತಿಡುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಎತ್ತಿಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತಹ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಎನಿ ಪೆರಿಷಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಎತ್ತಿಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಎತ್ತಿಟ್ರು ಅದು ಉಳಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಬಂದು ಸ್ಪಾಯ್ಲೇಜ್. Spoilage is outcome of the material being damaged in manufacturing operations in such a way that they cannot be rectified and brought back to the normal specification. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನೇದು ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ. ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಅನ್ನ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಪಾಯ್ಲೇಜ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿಲೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್
ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇದು ಕೂಡ ಬಿಲೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು. ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ತಕ್ಕನಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಿಮ್ಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗಲ್ಲಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಅದೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಗೆ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಅದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಪೂರ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ರಿಕವರಬಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸ್ಯಾಲ್ವೇಜ್ ಐಟಮು. Salvage items are those which cannot be put to use for their original purpose for which they are produced and they have hetero been used. Okay. ಸ್ಯಾಲ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಫಿನಿಶಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರೈಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಉದ್ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡಿರ್ತೀರ. ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಲೆಡ್ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ, ಲೆಡ್ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪೆನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಖಾಲಿಯಾಗಿರೋ ರೀಫಿಲ್ ನಿಬ್ಬಿಗೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಲೆಡ್ಡನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಆ ಪರ್ಪಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಪಸನ್ನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಐರನ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮೆಟಲನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಓರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಾಯಿಸಿದೀವಿ ಅಂದಾಗ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಏನಪ್ಪು? ಹಾ ರೀ ಏನ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಫೋನು. ಅಪ್ಪಿ ಹಲೋ.